أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم محترم جناب سراج الحق صاحب مولانا عبدالملک صاحب نے کہا سراج الملت والدین، میں بھی یہی کہتا ہوں سراج الملت والدین انشاءاللہ 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 اور سراج وہ تو ساری دنیا پر طلوع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا سراج منیرا، روشنی دینے والا سراج، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے میدان عمل میں نکلنے والا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے حصہ ملتا ہے، اس امت کو بھی حصہ ملا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور یہ امت آخری امت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا الماحی، میں ہوں مٹانے والا، الذی یمحو اللہ بی الکفر، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹا دے گا، میرے ذریعے سے کفر کو مٹا دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے سرزمین عالم میں کفر کو مٹا دیا اور سرزمین عالم کو دین اسلام کا اور دین قرآن کا مرکز بنا دیا۔ سارے ادیان باطلہ مٹ گئے اور دین اسلام غالب ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مٹانے والا بنایا اور یہ امت بھی مٹانے والی ہے، ساری دنیا سے کفر کو مٹا ڈالے گی انشاءاللہ انشاءاللہ، اور کفار بھی مٹ جائیں گے، امت ہی سپر پاور ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اس کو غالب کر دے تمام ادیان باطلہ پر، اور اللہ کا فرمانا کافی ہے، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، یہ دین وہاں پر پہنچے گا جہاں دن اور رات ہیں۔ لَا يَبْقَى بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ، مٹی کا گھر باقی نہیں رہے گا، کوئی خیمہ باقی نہیں رہے گا، اِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْإِسْلَامَ، مگر وہاں اللہ نے اسلام کو داخل کر دینا ہے۔ يُعِزُّ عَزِيزًا وَيُذِلُّ ذَلِيلًا، معززین کو اللہ عزت عطا فرمائے گا اور جو پست ہیں ان کو پست کر کے چھوڑے گا۔ معززین کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت پہلے نمبر پر اللہ کے لیے، دوسرے نمبر پر اس کے رسول کے لیے، اور تیسرے نمبر پر ایمان والوں کے لیے ہے۔ یہ تین معززین ہیں، باقی کوئی بھی معزز نہیں ہے۔ باقی کیڑے مکوڑے ہیں، چاہے ہندو ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے ٹرمپ ہو، چاہے قادیانی ہو، چاہے قادیانی ہو، چاہے بوٹی ہو، یہ سارے کیڑے مکوڑے ہیں، یہ مٹنے والی چیزیں ہیں۔ امت مسلمہ مٹانے والی ہے۔ عمران خان تو معمولی چیز ہے، ہم عمران خان کے مد مقابل نہیں ہے، وہ ہمارا مد مقابل نہیں ہے، ہم کفر کے مد مقابل ہیں، کفر کو مٹانے والے ہیں، کفر کو للکارنے والے ہیں، آج بھی للکار رہے ہیں۔
मुफक्किर इस्लाम मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, ये मुल्क उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुल्क है। जो इस मुल्क की तरफ बुरी नजर से देखेगा हम उसकी आंख निकाल देंगे, जो कदम बढ़ाएगा उस कदम को काट देंगे, जो हाथ बढ़ाएगा उस हाथ को काट डालेंगे। बात यह है कि सहाबा किराम जब निकले, मुगीरा बिन शुअबा ने ईरानी कमांडर ने कहा कि अपना तारुफ कराओ, तुम कौन लोग? हम तो जानते थे कैसर को, तुम लोगों का तो कोई माजी नहीं है, तुम कहाँ से निकल आए? उन्होंने कहा ठीक बात की है तुमने, नहनु नासुम मिनल अरब, हम अरबों के चंद लोग, हमारी कोई माजी नहीं है। नमस्सुल जिल्द वल नवा मिनल जू, भूख से हमें खाना नहीं मिलता था, घुटनियां और चमड़े चूस करके हम जिंदगी बसर करते थे, कपड़े नहीं मिलते थे। नलबसु शार वल वबर, बकरियों ऊँटों की खालें हम पहन करके दुनिया में फिरते थे। और तीसरी बात हमारी खसूसियत थी, नाबुदु शजर वल हजर, दरख्तों पत्थरों के पुजारी थे। फबैनमा नहनु कज़ालिक, हमारा यही हाल था। इज़ बासा रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ीन, जब भेजा हमारे रब ने, आसमानों और जमीनों के रब ने, नबिय्यन मिन अनफुसिना, एक नबी को हमारे अंदर ही से उठाया। नारिफु अबाहु व उम्महु, उसके बाप के खानदान को भी हम जानते हैं, माँ के खानदान को भी हम जानते हैं। अमरना नबीयुना रसूल रब्बिना, हमें हुक्म दिया हमारे नबी ने और हमारे रब के रसूल ने, अन नुक़ातिलकुम, हम तुमसे क़िताल करें, हत्ता ताबुदुल्लाह वहदहु, यहाँ तक कि तुम अल्लाह वहदहु ला शरीक के बंदे बन जाओ। तुम्हें अल्लाह का बंदा बनाने के लिए आया है। वो जो फकीर लोग थे, एक चादर एक खजूर खाकर जिन्होंने जो मैदान के अंदर निकले, और उन्होंने फिर अजीमुशान फुतूहात हासिल की। और साथ ही फरमाया, वख़बरना नबीयुना रसूल रब्बिना, हमें खबर दी है हमारे नबी ने, हमारे रब के रसूल ने, अन्नहु मन क़ुतिल मिन्ना सारा इलल जन्नति फी नईमिन मुक़ीम, हम में से जो कत्ल होगा सीधे जन्नत में जाएगा। हम तो जन्नत के तलबगार हैं, डरते नहीं हैं, इंशाअल्लाह हम अच्छी जगह में जाने वाले हैं। वन्नहु मन बक़िय मिन्ना, हम में से जो बच गया, मलका रिक़ाबकुम, तुम्हारी गर्दनों का मालिक बन करके रहेगा। हम मालिक बनकर रहने वाले, ममलूक बनकर रहने वाले नहीं। नारे तकबीर, हाकिम बनकर रहने वाले, महकूम बनकर रहने वाले नहीं, और आका बनकर रहने वाले, गुलाम बनकर रहने वाले नहीं। ये खिताब किया मुगीरा बिन शुअबा। हम भी ये ऐलान करते हैं, हम भी मुगीरा बिन शुअबा के शागिर्द हैं, उन्हीं के रास्ते पर चलने वाले हैं, सहाबा किराम के रास्ते पर चलने वाले हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपने लिए उसवा हसना बनाने वाले हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ, कुम फअंज़िर, खड़े हो जाएं और इंतजार करें। जब ये हुक्म हुआ तो आप खड़े हुए और उस वक्त बैठे जबकि सूरह अन-नस्र नाज़िल हो गई, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, जब आ गई अल्लाह की मदद और फतह हो गई। वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और आपने देख लिया कि लोग अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल हो रहे हैं। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर, अल्लाह अपने रब की हमद के साथ उसकी तस्बीह बयान करें, इस्तिग़फ़ार करें। इन्नहु कान तव्वाबा, यकीनन वो बड़ा मेहरबान है।
तौबा कबूल करने वाला है। बुजुर्गों और भाइयों, इंशाअल्लाह ये जो कन्वेंशन का सिलसिला शुरू है, हमने तो यहाँ पर बड़े बड़े कन्वेंशन किए। ये मस्जिद अंदर भी भरी हुई थी, बाहर भी भरी हुई थी। 2 रोज़ा कन्वेंशन हमने किया। बड़े बड़े उलमा, काबिल जिक्र उलमा सारे यहाँ पर आए। मौलाना